जिमें कश्मीर का लगातार जोड़िया और अज कश्मीर की हालत देख लो। फिर इसे तरीके हुण की साडा नंबर लाउण नूं फिरदे पंजाब दा। वो वोट बटोरन की राजनीति चों उस मनसा चों बयान दिता गया, पर उहदी कीमत अज पंजाब तार रहा और शायद आने वाले किन्ने समय इहो जिहे बयानां की कीमत तारदा रहूगी। ये उम्मीद तो होगी कि मैं अकालियां तो बीजेपी नूं परां होण तो बाद पहला वड्डा रैला हो रहा तो उत्थे जाके मैं अपने बड़े बड़े भाषण है जिवें बाहां खिलार के ते ताड़ी मार के क्या हुआ करके अपनी नाकामी नूं उहदे च थोड़ा अपनी पार्टी तो शर्मिंदे होण दी जगह तुसीं दूसरिਆਂ नूं विक्टिम बना रहे हैं। जिन्ना आपां मलेरकोटले वाले मुसलमानां नूं अपना समझदे हो वो सानूं अपना समझदे। इत्थे आके इहो जी अग लाउणी इहो जिहा बयान देना किसी किस्म दा मैनूं लगदा बहुत ही मंदभागा, पर घट्टो घट्ट प्रधानमंत्री वाला तो है नहीं। प्रधानमंत्री नूं समझना चाहिए कि यह पंजाबी लोग भी उन्हां दे लोग आ, पर तुसीं बयान इस किस्म दा दे के कि जिवें पंजाबी उन्हां ते हमला करन नूं आ गए सीगे वो वाल बच के लंघ गए। पंजाबियों नूं पाकिस्तानी ना बनाओ। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ स्वागत है। बीते दिनी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब का दौरा सीगा। क्यों वापस होना पिया नरेंद्र मोदी नूं? जाण लगे वड्डे सवाल खड़े करके पंजाब की सियासत ते मौजूदा सरकार ते पंजाब कांग्रेस ते वड्डे सवाल खड़े करके ने। जांदे जांदे पुलिस अधिकारियों नूं कुछ गल्लां कह गए ने कि अपने मुख मंत्री साहब नूं ये गल कह दिओ कि मैं शुक्र है कि मैं जिंदा एयरपोर्ट तक पहुँच गया हाँ। सारे ते गलबात करांगे। सियासी मार ने साडे नाल प्रोफैसर मनजीत सिंह जी। प्रोफैसर साहब किवें देखदे हो प्रधानमंत्री साहब का यह बयान? मैनूं लगदा बहुत ही मंदभागा, पर घट्टो घट्ट प्रधानमंत्री वाला तो है नहीं। प्रधानमंत्री नूं समझना चाहिए कि यह पंजाबी लोग भी उन्हां दे लोग आ, पर तुसीं बयान इस किस्म दा दे के कि जिवें पंजाबी उन्हां ते हमला करन नूं आ गए सीगे वो वाल बच के लंघ गए। पंजाबियों नूं पाकिस्तानी ना बनाओ। इन्हां ने जदों भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकणियां होण तो उसका नाम पाकिस्तान नाल जोड़दे, जिवें कश्मीर का लगातार जोड़िया और अज कश्मीर की हालत देख लो। फिर इसे तरीके हुण की साडा नंबर लाउण नूं फिरदे पंजाब दा। इहो जी गलती कदी ना करन, जद कि हमेशा मैं डे 1 तो जिद्दण दी धारा 370 हटाई आ मैनूं पता नहीं ये लगातार खतरा लगदा कि कश्मीर एक इहो जिहा सूबा जिथे देश की घट गिणती majority च आ, मुस्लिम majority स्टेट आ। पंजाब एक इहो जिहा सूबा जिहड़ी देश की सिख घट गिणती है इत्थे majority च आ। ये सानू एक किस्म की अपनी कल्चर नूं, अपने सोच नूं, अपने सभ्याचार नूं, अपने इतिहास नूं अगे तोरन लई एक प्लेटफार्म दिंदी है। वो बिल्कुल ही जिहड़ी बहु गिणती है उन्हां नूं शायद सिखाउंदा नहीं। इस करके ही सानू एक शक रहिंदा कि किते वो हालत साडी भी ना कर देण घेराबंदी करके। इस बयान ने चाहिदा ते ये सी कि किसानां दा एक एडे लंबे घोल तो बाद ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ वापसी आई जित हो के जित करके आए तो प्रधानमंत्री नूं उस गल की माफ़ी मंगनी पई सीगी। उस तो बाद एक दूजे का प्यार सत्कार वधदा। जे कोई गल इहो जी सीगी भी, जे किसानां ने प्रोटेस्ट किया भी तो जे वाराणसी च जाके खलो सकते आम लोगों के विच हर किस्म का आम लोगों के नाल खड़े हो सकते तो पंजाबियों च भी खड़े हो जाते चले जाते। साडा चीफ मिनिस्टर साहब भी जाते आ, प्रधानमंत्री भी जाते करते गल के देखो दसो मैनूं की गल आ, तुसीं साडे अपने ही आ, जे कोई गलती है तो दसो, नहीं तो चलो मैं तुहाडे नाल ही चलदा फिरोजपुर, चलो किहड़ी बस च बहिने मैं भी नाल बिना SPG वालियां नूं कहंदे चलो बैठो भी आपां इकट्ठे चलदे। ये है दयानतदारी, ये है स्टेट्समैनशिप, ये है एक सैकुलर धर्म निरपक्ष राजनीति। पर जो करके गए आ उस दा रैपरकशन सारे देश च हो रहा, सारी दुनिया च हो रहा। मैनूं लगदा वो वोट बटोरन की राजनीति चों उस मनसा चों बयान दिता गया, पर उसकी कीमत अज पंजाब तार रहा और शायद आने वाले किन्ने समय इहो जिहे बयानां की कीमत तारदा रहूगा। किवें लगदा कि प्रधानमंत्री साहब का ये जिहड़ा दौरा सीगा कि कल्ला स्टंट ही सीगा भी मैं राह चों मुड़ जूँगा बाद चों आ प्लैनिंग करूँगा? नहीं देखो इंज तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये उम्मीद तो होगी कि मैं अकालियां तो बीजेपी नूं परां होण तो बाद पहला वड्डा रैला हो रहा तो उत्थे जाके मैं अपने बड़े बड़े भाषण है जिवें बाहां खिलार के ते ताड़ी मार के क्या हुआ करके, जिस तरह तुहानूं पता उन्हां दा टिपिकल स्टाइल लोग बड़े प्रभावित हुंदे आ। नवजोत सिद्धू भी जिवें जदों आउंदा स्टेज ते लोग बड़े प्रभावित हुंदे आ, अपना अपना स्टाइल आ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 25 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ, ਪਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 26 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ 51 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। 51 ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ BJP ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗਿਫਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਸੂਬਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਆਪਸੀ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟ ਦੇਣੀ, UAPA ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਪਰ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ SSP ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਉੱਪਰੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ SPG ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ SPG ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਲਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਲਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ BJP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 378 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਲੈਨਡ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕ ਆ, ਖੂੰਖਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਬਚਿਓ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਰਜਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਆਓ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਵਲਕੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਰੜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੈਮਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹਮਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਚ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਚ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤ ਚੰਬੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੜ ਜਾ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਅਰੇ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਬ ਰੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।